Namaste. Dear friends, in our today's episode, we are trying to learn something about Dvipada Sahityam. Dvipada Sahityam means dual line poetry which is having only two lines and every line is having its independent character and the meaning of that sentence will be finished. Each sentence will have its own complete meaning. The first sentence last word will not depend on the second sentence first word to get the continuity. Each sentence will have its own independent meaning and it's more based on music and very easy to apply and sing. And in olden days, to spread the religion, great poets, even though they are having more talent to produce very, very good, authentic works, they showed more interest towards this Dvipada Sahityam, which is a folk section in Telugu literature. Dvi means two. We have taken this word from Sanskrit language and the procedure of this poetry will go in Desi language. So it's the collaboration of the name itself is from Sanskrit but the application is Desi Sanskrit. And regarding the metric, Chandasu, what we will call in Telugu, they have given more liberty to the poets because it should reach to all the common people and even though they are work folk, even though they are doing their works, daily routine works, they should be in a position to sing it and to learn it and to grasp the meaning of that poetry. So they have not given that much preference, but they have given some rules. These Alankarika scholars, they have given certain rules, but in certain phases they have given it is the poet's choice whether to apply that rule or to avoid that rule. The main motto, the main goal of this literature, this poetry, Telugu poetry, Dvipada Vangmayamu is only to reach the common folk and they should know the importance of all these itihasas, historical things, mythological things, social things, whatever is given in all those books in Marge means classical, they should reach to the simple man in simple way. So these poetries paved more way to common man. They reach the common man, but only one thing which is not appreciable is at the same time they have given more importance to the religion and the religion is subdivided into two parts. One who worship Lord Shiva, where it has started with Lord Shiva worshippers, the poets who wanted to spread Saivism as it resulted to Veera Saivism and poetry and Vaishnavism and it led to Sri Vaishnavism. These are the drawbacks and gradually according to time this poetry also changed so many phases and now it is very, very little in practice to observe. Thank you one and all. Namaste. నమస్తే. ఈనాటి మన తెలుగు కవిత్వం 11వ విభాగంలో మనము ద్విపద విభాగం గురించి ముచ్చడించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. నా సోదర సోదరీమణులందరూ కూడా అంతర్జాలంలో ఈ ద్విపద విభాగం గురించి చాలా సమాచారాన్ని అందించి ఉన్నారు. ఎందరో కవులు ఏమేమి చేశారు, కాకపోతే వాటిల్లో కూడా భిన్నాభిప్రాయాలు మనకి గోచరిస్తూ ఉంటాయి. కొంతమంది దానికి అంగీకరిస్తూ ఉంటే కొంతమంది దానికి ఏకీభవించకుండా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను భిన్నాభిప్రాయాలని మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటారు. అసలు ఈ ద్విపద అనే సాహిత్య ప్రక్రియ ఏ విధంగా వచ్చింది, దాని నిర్వచనం ఏమిటి, దానిలో ఉండే విశేషాలు ఏమిటి? ఒక విధంగా చూసుకుంటే శతక వాంగ్మయము అని మనం కిందటి ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకున్నాము. ఆ శతక పద్యాల్లో
ఏ పాదానికి ఆ పాదం స్వతంత్రత కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పలేదు, కానీ ఏ పద్యానికి ఆ పద్యం స్వతంత్ర భావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దాని తర్వాత వచ్చే పద్యం కానీ దానికి ముందు ఉన్న పద్యం కానీ ఈ పద్యానికి కలిసి ఉండదు, వేటికవే సమర్థనీయంగా ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాము. ఏ విధంగా శతక పద్యం సంపూర్ణ భావాన్ని ఇస్తూ స్వతంత్రంగా నిలదొక్కుని ఉందో, ఈ ద్విపద ప్రక్రియలో కూడా రెండే పాదాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి వేటికవి స్వతంత్రములే. మొదటి పాదం చదివితే మనకి పూర్తి అర్థం వచ్చేస్తుంది. రెండో పాదం మీద మొదటి పదం గురించి మనము ఆలోచించాల్సిన పని ఉండదు. రెండవ పాదం కూడా అదే విధంగా మొదటి పాదము చివరి పదము మీద ఆధారపడి ఉండవు. మామూలుగా కొనసాగింపుగా మొదటి పాదం చివర ఉన్న పదము కానీ అక్షరములు కానీ గణములు కానీ వ్యాకరణము కానీ కథని కానీ ఇతివృత్తాన్ని కానీ వ్యాకరణ విశేషాన్ని కానీ చెప్పేటప్పుడు తదుపరి వరుస మీద ఆధారపడి ఉండటం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉంటాము. కానీ వాటికి విరుద్ధంగా ఈ ద్విపద సాహిత్యంలో రెండు పదాలే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ పదానికి ఏ వరుసకి ఆ వరుస ఆ పదమునే పాదము అని కూడా అంటారు. వాటి గురించి మనము ముచ్చటించుకుందాము. నేను ఎందరో మహానుభావులు పాల్కురికి సోమనాథన దగ్గర నుంచి తాళ్లపాక వారి వరకు కూడా విశేష కృషి చేసి ఎన్నెన్నో ఆణిముత్యాలని మనకి అందించినప్పటికీ కూడా దాని యొక్క కవితా వైభవం కన్నా కూడా దాని లక్షణముల యొక్క విలక్షణత నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను వారిని సూచనప్రాయంగానే తెలియజేస్తున్నాను. దానికి నేను క్షమార్హురాలిని. సవినయంగా వారందరికీ వందనములను సమర్పిస్తూ నన్ను ఆశీర్వదిస్తారని ఆశిస్తూ నేను ఇప్పుడు ఈ విభాగములోని ముఖ్య విశేషాలను గురించి కొంచెము విపులంగాను, మిగతా విశేషాలను గురించి కొంచెము సూచనప్రాయంగాను వివరించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. అసలు ఈ నల్లబల్ల మీద ఏమున్నాయి ముఖ్యాంశాలు, అవి మనకి ఏమి చెప్తున్నాయి అనే విశేషాలని ఒక్కసారి గమనించి ఆ తర్వాత వ్రాసి ఉన్న వాక్యాలను కూడా గుర్తించి అసలు మన తెలుగు కవిత్వం 11వ విభాగమైన ద్విపద సాహిత్యం గురించి ఈ తేట తెలుగు ఛానల్లో వేరే ఛానల్స్ వాళ్ళు మామూలుగా సూచనగా చెప్పిన దానిని మనం ఇంకొంచెం వివరంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. దానివల్ల దాని గురించి సమగ్రమైన సమాచారం అందరికీ అందుతుందనే సదుద్దేశమే తప్ప వేరొక ఉద్దేశము లేదు. నా తోటి సోదర సోదరీలు కూడా సోదరిమణులు కూడా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని పాఠకులు కూడా అర్థం చేసుకుని నాతో సహకరిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ విభాగంలోకి ప్రవేశిద్దాము. రండి. ఈ విభాగంలో మొట్టమొదట ఇక్కడ మన ఫ్లో చార్ట్లో ఏముందో అనేది గమనిద్దాము. మొట్టమొదట ద్వి అనేది సంస్కృత అక్షరం, ద్విత్వాక్షరము. ఆ ద్వి అనే దానికి రెండు అనే అర్థాన్ని ఇవ్వటము సంస్కృత భాషా సాంప్రదాయము. ద్వి అనే అక్షరమునకు సంయుక్త అక్షరమునకు రెండు అనే అర్థమును ఇచ్చే సాంప్రదాయము సంస్కృత భాషది. కాబట్టే మనము ద్వితీయ శ్రేణి అనే దాంట్లో ద్వి అనే ఒక అక్షరాన్ని మనం వాడుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ద్విభాష అవధానులు, రెండు భాషలు అనే దాంట్లో కూడా ద్వి అనే దానిది వాడుకుంటున్నాము. ద్వి అంటే రెండు అను సంఖ్యకి సూచకముగా వాడబడుతున్న అక్షరములు. పద అనే పదమునకు పాదము అనే పర్యాయ పదము కూడా ఉంది, నానార్థము కూడా ఉంది. అది కూడా
సంస్కృత భాషా సాంప్రదాయమే. ఈ ద్విపద సాహిత్యము అనే ద్విపద అనే పదము పూర్తిగా మనము సంస్కృత భాషా సాంప్రదాయం నుంచే స్వీకరిస్తున్నాము. పద మనము చూస్తూ ఉంటాము. త్రిపదము, చతుష్పదము, షట్పదము. ఈ విధంగా మన స్తోత్రాల్లో, సంస్కృత స్తోత్రాల్లో పదము అంటే పాదము అనే అర్థము వచ్చేట్టుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ద్విపద కవిత్వము అంటే రెండు పాదములతో చెప్పబడుచున్న నూతన ప్రక్రియ. అంటే ద్విపద అనే పదాన్ని మనము ద్వి అనే ఒక ఉపసర్గని పద అనే ఒక పదమును తీసుకుని ద్విపదగా మార్చి రెండు వాక్యములని కూడా అనలేమండి, రెండు వరుసలు గల, రెండు పాదములు గల కవితా విభాగము అని చెప్పవచ్చు. కానీ పేరుకు మాత్రమే తీసుకున్నాము, శీర్షికకు మాత్రమే సంస్కృత భాషని మనము స్వీకరించాము. కానీ అందులో అవలంబించిన విధానము మాత్రము దేశీ ఛందస్సుని మనము అవలంబిస్తున్నాము. అంటే అందులో తీసుకున్న శీర్షిక సంస్కృతము నుండి స్వీకరించబడినది, అందులో అవలంబించిన కవితా విధానము అనేది దేశీ భాష నుండి, దేశీ విధానము నుండి స్వీకరింపబడినది. అంటే ఈ ద్విపద సాహిత్యము అనేది సంస్కృత నామాన్ని స్వీకరించి దేశీ భాషతో ముందుకు సాగింది. శభాష్, రెండు భాషల మేలు కలయిక అని కూడా అనుకోవచ్చు. దాని తర్వాత ఈ పాద అనే నానార్థాలున్నవి అవయవము వరుస అని వచ్చి ద్విపద అనే దానికి రెండు పాదములు, రెండు వరుసలు కల కవిత విధానము అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ ద్విపద సాహిత్యానికి కొంత ప్రత్యేకత ఉంది అని ఆలంకారికులు అందరూ చెప్తున్నారు. ఎన్నో వాదోపవాదాలు జరిగినా, అభిప్రాయాలను కానీ కొందరు అంగీకరించినా, కొందరు తిరస్కరించినా, ఏమి చేసినా కూడా కొన్ని విషయాలలో ఆ ప్రత్యేకతలు మనకి ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కాదనలేని నిర్వివాదమైన అంశములు మనకి ద్యోతకమవుతూ ఉంటాయి. అవి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాము. సంగీత ప్రధానము, ఛందస్సులో స్వేచ్ఛ. ఇప్పుడు మనం ఛందస్సు గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాము. దానికి ముందు ఇప్పటి వరకు మనము మాట్లాడుకున్న మార్గ కవిత్వం కానీ, దేశీ కవిత్వం కానీ, పురాణాలు కానీ, ప్రబంధం కానీ, కావ్యాలు కానీ, వస్తు కవిత్వం కానీ సాహిత్యం గురించే మనని ముచ్చడించాయి, సాహిత్య విభాగాన్ని స్పృశించాయి. దానికి అనుకూలంగా కొంతమంది పండితులు దానిని పద్య పఠనము అని కానీ, కావ్య పఠనము అని కానీ, పురాణ పఠనము అని కానీ, ప్రబంధ పఠనము అని కానీ ఒక బాణీలని ఏర్పరచుకుని వారికి తగిన రీతిగా, ఆ విధానమునకు తగిన రీతిగా మనకి అందించారు. కాకపోతే పామర జనులకి మాత్రము అవి అసాధ్యమయ్యింది ఆ ప్రక్రియ. కాబట్టి ఎంత గొప్ప కవి అయినా, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం పాల్కురికి సోమనాథుడిని తీసుకుంటే ఆయన్ని ద్విపద దానికి ఆది కవి అంటున్నారు. అసలు ఇప్పటి వరకు మనం ముచ్చడించుకున్న ప్రతి కావ్య విభాగంలో, ప్రతి సాహిత్య విభాగంలో, ప్రతి కవిత్వ విభాగంలో పాల్కురి సోమనాథుడు ఉన్ననే ఉన్నాడు. ఏ త్రయాన్ని మీరు చూసుకుంటే కూడా, మామూలుగా కవిత్రయం కాకుండా మిగతా అన్ని త్రయాల్లో కూడా పాల్కురికి సోమనాథుడు మనకి కనిపిస్తూనే ఉన్నాడు. తన ప్రతిభా పాటవాలని ప్రదర్శిస్తూనే ఉన్నాడు. ఆయనకి రాక కాదు, ఆయనలో ఒక కొత్త ఆలోచన వచ్చింది. ఆ ఆలోచన ఏంటంటే, నా ప్రతిభను చూపించుకోవటం కాదు, నేను ఒక కొత్త పద్ధతి, అప్పటి వరకు ఉన్నా అది మరుగున ఉంది, దానికి పెద్దగా ప్రాముఖ్యత లేదు,
ప్రచారంలో లేదు, ఎవరు దాన్ని ప్రశంసించలేదు. అటువంటి ఆయన కవితా విధానాన్ని తీసుకుని ఆయన శివతత్వాన్ని అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే సదుద్దేశంతో బసవ పురాణము అనే దేశీ ఛందస్సుతో కూడిన పురాణాన్ని రచించారు. దాని తర్వాత ఆయన ఇంకా చాలా రచించారు. ఎప్పుడైతే మల్లికార్జున పండితుడు కానీ వేరే కవులు కానీ ఈ విధంగా శివతత్వాన్ని, శివలీలల్ని, శివ మహిమల్ని చెబుతూ ఉన్నారో అది చూసి వేరే కవులు కూడా చాలా ఉత్సాహంతో, స్ఫూర్తితో రామాయణం, మహాభారతం, భాగవతం, భగవద్గీత, వేరే మంచి మంచి పురాణాలు అవన్నీ కూడా తీసుకుని ఈ ద్విపద ఛందస్సుతో రాయటం మొదలుపెట్టారు. అంతేకాదండి, ఇది ఎందుకు, ఏ విధంగా, ఎన్ని రకాలుగా అది సాగిందో మనం అసంఖ్యాకాలు. జి నాగయ్య గారు కూడా దానిలో పరిశోధనలు చేసి ఎన్నో అమృతతుల్యమైన అద్భుతములైన విషయాలని ఈ ద్విపద సాహిత్యం మీద తాను మనకి అందించారు. వాళ్ళ అందరూ కూడా వందనీయులండి. ఒకరి పేరు, 2 పేర్లు, 3 పేర్లు, 4 పేర్లు చెప్పలేము. అసంఖ్యాకం అద్భుత వృష్టి ఈ ద్విపద సాహిత్యం. అందరూ కూడా ఇంకొక విచిత్రం ఏమిటంటే వాళ్ళందరూ కూడా మంచి పండితులు, మార్గ కవిత్వంలో కూడా రాయగలిగిన వాళ్ళు. అయినా దేశీ కవిత్వాన్ని ఒక ప్రచార సాధనంగా తీసుకున్నాక ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ వృత్తులు చేసుకుంటూ, వాళ్ళ నియమాలను పాటించుకుంటూ, కార్యక్రమాలను నిర్వహించుకుంటూ చాలా అందంగా ఉండటం వల్ల దానిని అందరి నోళ్ళల్లో నానటం అనేది మొదలైంది. అంటే సాహిత్యము ఏమి చేసిందంటే సంగీతంతో జతకట్టింది. లయ బాగుండాలి, గతి బాగుండాలి. మొన్న ఎవరో గతి అంటే ఎంత సమయంలో ఇలా ఇలా మన చప్పులు వేసినా, చిటికలు వేసినా ఆ టైంకి మళ్ళీ వచ్చే విధంగా, వినటానికి సొంపుగా ఉండే విధంగా, ఏ విధంగా సంగీతానికి పెద్దపీట వేసి ఈ ద్విపద సాహిత్యాన్ని విస్తరింపచేశారు. వారు అనుకున్న ఫలితాలను కూడా పొందగలిగారు. అంతేకాదు, శివతత్వాన్ని ఒక పక్క చేస్తూనే ప్రజలలో ధర్మనిరతి, మంచి పాలన, మంచి విషయాలు, సంస్కారము, సహృదయత వచ్చి సస్యశ్యామలంగా శాంతి సౌభాగ్యాలతో ఉండటానికి కావలసిన విషయాలన్నిటినీ, విశేషాలన్నింటినీ పాత్రల ద్వారా ఉదాహరణలని ఇస్తూ, రసరమ్యతని పాటిస్తూ అద్భుతమైన ద్విపద రచనలని వాళ్ళు చేశారు. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న చిక్కు వచ్చింది. ఆ చిక్కు ఏమిటి? వాళ్ళు ఎలా విడదీశారు, ఎలా ఒకళ్ళకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఒకదానిని కొంచెం తగ్గమని చెప్పారు, అది వేరే ఆలంకారికులు చెయ్యనిది వీళ్ళు ఏ విధంగా చేశారు అనేది ఈ ద్విపద సాహిత్యం యొక్క ప్రత్యేకత. ఆ ప్రత్యేకత ఏంటో ఒకసారి చూద్దాము రండి. ఈ ద్విపద కవులలో కూడా తిమ్మన, బాల సరస్వతి, సోమన అనే ముగ్గురిని కూడా ద్విపద కవిత్రయము అని సంకీర్తిస్తారు. సరే, ఇప్పుడు మనము ఇందులో ఉండే ఛందో విధానం గురించి ఒక్కసారి ముచ్చరించుకుందాము. ఈ ఛందో విధానం ఏమిటి అంటే ఇంద్రగణత్రయంబు ఇనగణం ఒకటి. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి. మిగతా ఛందస్సుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము. అప్పకవియం కానీ, వేరే చాలా ఛందోదర్పణం కానీ, చాలా కావ్యాలు ఈ ఛందో ప్రక్రియ గురించి ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం మాట్లాడుకుంటున్నది కవితా విశేషాలు కాబట్టి వ్యాకరణము జోలికి కానీ, ఈ ఛందస్సు జోలికి కానీ నేను లోతుగా వెళ్ళకుండా మామూలుగా సూచనప్రాయంగా గౌరవిస్తూ వాటి గురించి ముచ్చటించుకుందాము. ఇందులో
ఇంద్రగణత్రయంబు ఈనగణం ఒకటి అనేది గణాలు ఏవి ఉండాలి అనే దాంట్లో ఆ వాక్యంలో ద్విపద పాదంలో 4 గణాలు ఉండాలి. ఆ 4 గణాల్లో 3 గణాలు ఇంద్రగణములు అనేవి ఉండాలి. ఒకటి సూర్యగణము అనేది ఉండాలి. కాకపోతే వీళ్ళు పాడటానికి వీలుగా ఉండాలి, సులువుగా ఉండాలి, ద్రాక్షాపాకంగా ఉండాలి అని అనుకోవటం వల్ల వాళ్ళే కొంచెం వెసులుబాటు కల్పించుకోవటానికి ఆ గణాలన్నీ లైన్గా ఉండక్కర్లేదు, వరుసలో. మనం వృత్తాలు చూసుకున్నామనుకోండి, ఉత్పలమాల తీసుకున్నామనుకోండి, భర నభ భరవ అంటారు. అంటే అదే వరుసలో గణాలు రావాలి. భా రావాలి, రా రావాలి, నా రావాలి, భా రావాలి, రా రావాలి, వా రావాలి. కానీ మన ద్విపద విషయానికి వస్తే ఆ గణాలు ఉండాలి, అది అదే వరుసలో ఉండాలి అనే నియమం లేదు. 3 ఇంద్రగణాలు ఉండాలి, 1 సూర్యగణం ఉండాలి. అవి ఏమిటి అంటే కూడా సులభంగా మనకు గుర్తుండేందుకు మా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నల నగ సల భరత అని మేము నేర్చుకున్నాము. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కొత్త విధానం నేర్చుకున్నా మాకు చిన్నప్పటి నుంచి అది అలవాటు. కాబట్టి నల నగ సల భరత అనే గణాలు ఉండాలి. అందులో నగణము, హగణము అంటే గురువు, లఘువు. అంతకు మించి నేను వెళ్ళట్లేదండి. ఈ ప్రతి పాదంలో 2 పాదాలు ఉంటాయి అని అనుకుంటున్నాము. ప్రతి పాదంలో కూడా 3 ఇంద్రగణాలు, 1 సూర్యగణము ఉండాలి. కానీ ఎక్కడ ఏది ఉండాలి అనే వరుస నియమము వాటికి లేదు. మొదట సూర్యగణం పెట్టుకోవచ్చు, మధ్యలో సూర్యగణం పెట్టుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ మొత్తం 4 గణాలు, 3 ఇంద్రగణాలు, 1 సూర్యగణము ఉండాలి. 2వ పాదం కూడా అంతే. అంతేకాకుండా ఈ ద్విపద పాదములలో ఏ పాదానికి ఆ పాదము సంపూర్ణమైన అర్థాన్ని ఇవ్వగల సామర్థ్యత కలిగి ఉంటుంది. కనుక 2వ పాదంలో కూడా మళ్ళీ 3 ఇంద్రగణాలు, 1 సూర్యగణము ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సరే, యతి మైత్రి అనేది కూడా మీరందరూ వినే ఉంటారు. మొదటి అక్షరానికి, పాదములోని మొదటి అక్షరానికి మన వృత్తపద్యాలు తీసుకుంటే ఈ ఉత్పలమాలలో 10వ అక్షరము, 11వ అక్షరము, ఇంకో దానికి చంపకమాల అనుకోండి, ఇంకో దానికి 13వ అక్షరము, ఇలా మొదటి అక్షరానికి ఇంకో అక్షరంతో మైత్రి ఆ వర్గానికి చెందినవే ఉండాలి. దానిని యతి మైత్రి అంటారు. ఈ వృత్తాలలో గణాలు అన్నీ ఏ విధంగా ఏ స్థానంలో నిర్దేశింపబడ్డాయో అవే స్థానంలో రావాలి. కనుక ఆ అక్షరము 10వ అక్షరము, 11వ అక్షరము, 13వ అక్షరము ఏ యతి ఉండాలి అంటే అక్కడ వచ్చి తీరాలి. కానీ ఇక్కడ మన ద్విపద సాహిత్యంలో పాదములో 3 ఇంద్రగణాలు, 1 సూర్యగణము ఉండాలి అని చెబుతున్నారు. కానీ వాటికి వరుస నిర్దేశము లేదు. అది ఏ క్రమంలో అయినా రావచ్చు. కాబట్టి యతి విషయంలో వాళ్ళు అలంకారికులు వాళ్ళు ఏమని నిర్ణయించారంటే 3వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరము యతిగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని అక్షరాలు, కొన్ని గణాలకి 3 అక్షరాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు భా తీసుకున్నారనుకోండి 3 అక్షరాలు ఉంటాయి. నగాన్ తీసుకున్నారనుకోండి 4 ఉంటాయి, 4 లఘువులు. కాబట్టి ఒక అవన్నీ కూడా ఇంద్రగణాలు కానీ ఈనగణాలు కానీ ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు సూర్యగణాలని తీసుకున్నామనుకోండి, నగణము అన్నప్పుడేమో 3 గణాలు కనిపిస్తున్నాయి, మనకి 3 అక్షరాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలా కాకుండా హ అంటే గురువు, లఘువు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే గురువుని గాగా సంబోధిస్తారు. ఎందుకంటే అది మనం ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు ఏదైనా అన్యమైన అర్థాన్ని మనకి స్ఫురింపచేస్తుందేమో, మనం మానసిక పరిపక్వత లేనప్పుడు
అనే ఉద్దేశంతో దానిని వేరేగా గా అని అంటారు. ఇప్పుడు నా గా అంటే 3 లఘువులు ఒక గురువు వస్తుంది. అప్పుడు 4 అక్షరాలు వస్తాయి. భా అన్నామనుకోండి, ఒక గురువు 2 లఘువులు వస్తాయి. అప్పుడు 3 అక్షరాలే మనకు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ గణములలో ఉండే అక్షర తారతమ్యాన్ని బట్టి, భేదాన్ని బట్టి 3వ గణములోని మొదటి అక్షరము యతిమైత్రి అని నిర్ధారించారు. సరే, ప్రాస నియమం రెండోది. పాదములోని 2వ అక్షరానికి కింద అదే అక్షరం, ఆ జాతికి చెందిన అక్షరమే రావాలి అనుకోవటము ప్రాస నియమము. కానీ ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ద్విపద సాహిత్యంలో మన ప్రాస నియమము, ఇక్కడ యతి నియమము ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటే కనుక ఆ కావ్యము కానీ, ఆ గేయము కానీ, మనం చెప్పదలుచుకున్న సందేశము కానీ వెళ్ళటంలో కొంచెం అభ్యంతరాలు ఉండొచ్చు, రావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో సంగీతానికి పెద్దపీట వేసి, లయకి గతికి పెద్దపీట వేసి, ఛందస్సుని కొంచెం మార్చుకునేటట్టుగా అవకాశం కల్పించారు. అది కవుల యొక్క కవితా విధానాన్ని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క కవికి ఉన్న స్వేచ్ఛని బట్టి కొంతమంది కవులేమో ప్రాస నియమాన్ని పాటించారు, 2వ అక్షరం అదే వచ్చేట్టుగా చేశారు. కొంతమంది యతి నియమాన్ని కూడా పాటించారు. యతి నియమం పాటించని కొన్ని చోట్ల ఏమైందంటే ప్రాసనియతి అని ఇంకో పదాన్ని కూడా పెట్టారు. అంటే మొదటి అక్షరంతో యతిమైత్రి చెయ్యకుండా 2వ అక్షరమైన ప్రాస ఉన్న అక్షరంతో యతిమైత్రి చేయటం. కానీ అది ఎక్కువగా మనకి లభ్యం కాదు. అదేవిధంగా ఎక్కడైతే ప్రాస నియమాన్ని వాళ్ళు పాటించకుండా ఉన్నారో, స్వేచ్ఛగా అనువాదం చేశారో, స్వేచ్ఛగా ద్విపదల్ని అందించారో, ఇంకొక విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆ కవులందరూ మహానుభావులు. వాళ్ళు పెద్ద ప్రబంధాలని రాసిన వాళ్ళు, పురాణాలని రాసిన వాళ్ళు, ఆసు కవిత్వాలని రాసిన వాళ్ళు. వాళ్ళకి రాక కాదు, వాళ్ళని ఆ చట్రంలో ఆ వాక్యాలని పెట్టడం రాక కాదు. కానీ ఆ కవిత ప్రయోజనం అనే విషయంలో కొంచెం మార్పు రావటం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ బంధనాలన్నిటినీ కొంచెం సడలించారు. అలా సడలించటం వల్ల ప్రాస నియమము లేని ద్విపద కావ్యాలు కూడా వచ్చినాయి. ఎవరెవరో కాదండి రాసింది, మహానుభావుడు శ్రీనాథుడు పల్నాటి వీర చరిత్ర అనే ద్విపద కావ్యంలో ప్రాస నియమం పాటించలేదు. అదేవిధంగా తాళ్లపాక తిమ్మక్క కూడా సుభద్ర కళ్యాణంలో కూడా పాటించలేదు. ఇంకా ఏం చేశారంటే ఆలంకారికులు ఆ విధంగా అందించబడిన కావ్యాలకి, ద్విపదలకు మంజరీ ద్విపద అని సరికొత్త నామధేయం కూడా అమర్చారు. ఈ గొప్ప కవులు ప్రజలకి అందాలి, వాళ్ళు పాడుకోవాలి, వాళ్ళకి చక్కగా నోరు తిరగాలి అనే విషయంలో ఎక్కువ శ్రద్ధని వహించి ఈ ఛందో నియమాలని కొంచెం తగ్గించారు. అంతే తప్ప వేరే ఉద్దేశము లేదు. అదే కాకుండా రకరకాల విభాగాలని వాళ్ళు మనకి ద్విపద కవిత్వంలో అందించారు. ఆ విభాగాలు ఏంటో కూడా ఒకసారి చూద్దాము. దీన్ని కూడా చూద్దాము. ఇంద్రగణత్రయంబు ఇనగణంబు ఒకటి, నల నగ సల భరత అనేవి గణాలు. గణములకు వరుస నియమము లేదు. 3వ గణం మొదటి అక్షరము యతి. పాడుకొనుటకు ప్రాధాన్యము కనుక ఛందస్సునకు సడలింపులు జరిగినవి, మోడిఫికేషన్స్. ప్రాస నియమము లేని ద్విపదను మంజరీ ద్విపద అని అంటారు. శ్రీనాథుడు పల్నాటి వీర చరిత్ర, తాళ్లపాక తిమ్మక్క, సుభద్ర కళ్యాణం
అనే కావ్యాలని ద్విపద కావ్యాలని, అదే మంజరి ద్విపద కావ్యాలని మనకి అందించారు. మత ప్రచారము వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యము కాబట్టి ఈ విధానాన్ని వాళ్ళు ఆనందంగా స్వీకరించారు. శైవ మత ప్రచారంతో ప్రారంభమైన పాల్కురికి సోమన బసవ పురాణ ప్రక్రియతో ప్రారంభమైన ద్విపద సాహిత్యము కాలక్రమేణా అందరూ మహానుభావులందరూ ఎన్నో విధానాలుగా అందించడంతో రకరకాలుగా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి కొత్తదనాన్ని అందించింది. అదే ప్రక్రియ, కానీ వాళ్ళు తీసుకొని ఇతిహాసం లేదు. రామాయణం తీసుకున్నారు, పురాణాలు తీసుకున్నారు, క్షేత్ర మహత్యాలు తీసుకున్నారు, చరిత్రలు తీసుకున్నారు, కళ్యాణ ఘట్టాలు తీసుకున్నారు. రకరకాలు కవితకి ఏది అన్నట్టుగానే ద్విపద కవితలో ఆర్ష సంస్కృతి మనకి ఏమి అందించిందో, మార్గ కవిత్వం మనకి ఏది అందించిందో, సనాతనం ఏది మనకి బోధిస్తోందో వాటినే తీసుకున్నారు. కథా వస్తువు మారలేదు, కథన శైలి మాత్రం మారింది. తేలికగా అర్థమయ్యేందుకు, ప్రజలలో ప్రచారం అయ్యేందుకు ఇది ఒక సులభతరమైన సాధనంగా అనిపించి ఈ కవులందరూ కూడా ద్విపద సాహిత్యానికి పెద్దపీట వేశారు. అంతేకాకుండా అవి ఇందులో మచ్చుకి ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నానండి. ఇందులో ఎప్పుడైతే సంపూర్ణత కలుగుతోంది పాదము అని తెలిసిందో, ఎప్పుడైతే పాల్కురికి సోమనాథుడు బసవ పురాణం అంటూ మనకి ఇచ్చారో అది చూసి గోనబుద్ధారెడ్డి అనే ఇంకొక కవి రంగనాథ రామాయణాన్ని కూడా మనకి అందించారు. ఆ తర్వాత రకరకాల రామాయణాలు వచ్చినాయి. 1 కాదు 2 కాదు, బాల రామాయణము, వశిష్ఠ రామాయణము, మల్ల రామాయణము, రకరకాల రామాయణాలు ఎంతోమంది అద్భుతంగా అందించారు. అంతేకాదు భారత భాగవత ఇతిహాసాలని భగవద్గీతతో సైతము అన్నిటినీ కూడా ద్విపద పద్ధతిలో, ద్విపద వాంగ్మయములో మనకి అందించి చరితార్థులు అయ్యారు ఆ కవులు. వాళ్ళ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. అంతేకాకుండా ఈ కావ్య ప్రక్రియలో సుభద్ర కళ్యాణం మనం ఇక్కడ ముచ్చడించుకున్నాము. భారత భాగవత భగవద్గీత గురించి చెప్పారు, శైవ వాంగ్మయంలో శైవ వాటి గురించి చెప్పారు, వైష్ణవ వాళ్ళు విష్ణు విలాసం గురించి చెప్పారు. మన తాళ్లపాక అన్నమయ్య కూడా శృంగార మంజరి అంటూ ద్విపద కావ్యాన్ని రాశారు. విష్ణుతత్వాన్ని వివరించడానికి, విస్తరింపజేయడానికి వాళ్ళందరూ కూడా విష్ణు విలాసం అని కానీ చాలా అద్భుతమైన కావ్యాలని మనకి అందించారు. ఈ ద్విపద ప్రక్రియ యొక్క గొప్పదనాన్ని చాటి చెప్పుతూ నాగయ్య గారు అనే ఆయన పరిశోధన చేసి దానికి సముచిత స్థానాన్ని మనకి అందించారు. కాకపోతే కాలము చేసే గారడి ఇది అదేని మనకి చెప్పలేమండి. ఎప్పుడైతే ప్రజల్లో నిరక్షరాస్యత తగ్గింది, పుస్తక పఠనం మీద ఆసక్తి పెరిగింది, తెలుగు సాహిత్య విశేషాలను, వేరే భాషా సాహిత్య విశేషాలను ఏ విధంగా తెలుసుకుంటున్నారో తెలుగు భాషా సాహిత్య విశేషాలను కూడా తెలుసుకోవాలి, పఠనాసక్తిని పెంచుకోవాలి, అందులో సంగ్రహంగా కానీ పూర్తిగా కానీ సమీక్షగా కానీ తెలుసుకోవాలి అనే కుతూహలం పెరిగిన తర్వాత ఈ ద్విపద ప్రక్రియ కొంచెం కనుమరుగైందనే చెప్పాలి. తర్వాత నవలలు, నాటకాలు, కథలు, కథానికలు, ప్రహసనాలు రకరకాలు వచ్చేప్పటికీ కొంచెం తాను పక్కకి జరిగి వేరే వచ్చే కొత్త ప్రక్రియలకి చోటును కల్పిస్తూ ద్విపద సాహిత్యం ఇప్పటికీ కూడా పటిష్టంగానే ఉంది. ఇప్పటితో నేను ఈ ఎపిసోడ్ని ముగిస్తాను. వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని విశేషాలతో మీ ముందుకు వస్తాను. ఇది నేను సంపూర్తిగా చెప్పాను అని అనుకోను. కాకపోతే ఎందుకు 10వ అక్షరం కానీ 14వ అక్షరం కానీ 13వ అక్షరం కానీ ఎత్తి రాకుండా 3వ గణము యొక్క మొదటి అక్షరాన్ని మనము తీసుకుంటున్నాము అనేది
ప్రాస నియమము ఒకసారి ఉండవచ్చు, ఒకసారి లేకపోవచ్చు అనే విశేషాన్ని, ఏ విధంగా సంగీతానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి సాహిత్యంలో ఉండే ఈ నియమాలని కొంచెం కొంచెం సడలించారో తెలుసుకుంటూ ఇప్పటికి నేను సెలవు తీసుకుంటాను. వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలవటానికి ప్రయత్నిస్తాను. నమస్తే. జై తెలుగు తల్లి.